Once again, welcome my dear students. In the last video, we learned the poem Songs of Happiness, When You Are Happy and Sing Your Way Home. Now we sing this poem. Okay, here it is a poem and we all of you sing it with me. When you happy and you know it, clap your hands. All my dear students, clap it in with 3 times clap. Once again. When you happy and you know it, clap your hand. When you happy and you know it, clap your hands. When you happy and you know it, really want to show it. When you happy and you know it, clap your hands. Next, we take another words and sing the first song again using the other action like sing a song, dance around, nod your head, etc. In the place of clap your hands, we use the word sing a song. Now here it is our poem. When you happy and you know it, sing a song, la la la. When you happy and you know it, sing a song, la la la. When you happy and you know it and you really want to show it, when you happy and you sing a song. Now next are sentences. Dance around. Our poem is here. When you happy and you know it, dance around, la la la. When you happy and you know it, dance around, la la la. Shake your body. When you happy and you know it and you really want to show it, when you happy and you know it, dance around. Okay. Now our next word is nod your head. Nod means मान हलवणे. Now we sing with this word. When you happy and you know it, nod your head, ting ting ting. When you happy and you know it, ting ting ting, ting ting ting. What action we do it? Yes, nod your head. आपली मान अशी हलवा. Once again. When you happy and you know it, nod your head, ting ting ting. When you happy and you know it, nod your head, ting ting ting. When you happy and you really want to show it, when you happy and you know it, nod your head, ting ting ting. Okay? मुलांनो, ही कविता आपण अशी गाऊन पाठ करायची आहे. आता आपल्याला बघा पुढची आहे कविता सिंग युअर वे होम. आता ही कविता मी तुम्हाला गाऊन दाखवत आहे. ही कविता आपण गायल्यानंतर आपली काय होते, पाठांतर पटकन होते. प्रत्येक कडव्याकडे प्रत्येक ओळीकडे लक्ष द्यायचं आहे. सिंग युअर वे होम, सिंग युअर वे होम, ॲट द क्लोज ऑफ द डे, ॲट द क्लोज ऑफ द डे. Sing your way home, sing your way home. Drive the shadows away, drive the shadows away. Smile every mile, smile every mile. For wherever you roam, for wherever you roam. It will be brighten your road, it will be brighten your road. It will be brighten your load, it will be lighten your load. If you sing your way home, sing your way home, at the close of the day, close of the day. ओके, ह्या पद्धतीने तुम्ही ह्या कवितेच्या गायनाचा सराव करायचा आहे. आता बघा आपल्याला ह्याचे एक्सरसाइज म्हणजेच ह्याचा जो स्वाध्याय आहे तो पाहायचा आहे. बघा आपल्या पुस्तकाच्या खाली, आपल्या टेक्स्टबुकच्या खाली तुम्हाला एक रेड डॉटने प्रत्येक शब्दाचा इंग्रजीत अर्थ दिलेला आहे. तो आपण समजून घ्यायचा आहे. सिंग युअर वे होम मीन्स व्हॉट? वेन यू आर गोईंग बॅक होम, सिंग ऑन द वे, बी हॅपी. म्हणजे सिंग युअर वे होम म्हणजे तुम्ही आनंदित जेव्हा तुम्ही घरी परतत असताना. ॲट द क्लोज ऑफ द डे, तुम्हाला कवितेच्या स्पष्टीकरणात सांगितलेलंच होतं. ॲट द एंड ऑफ द डे म्हणजे दिवसाच्या शेवटी. वेन युअर वर्क इज डन, जेव्हा तुमचं पूर्ण काम होत आहे तेव्हा. ड्राईव्ह द शॅडोज अवे मीन्स रिमूव्ह ऑल सॅड थॉट्स फ्रॉम युअर माइंड. हे आपल्या डोक्यातले जे दुःखी विचार जे आहेत ते सगळे मनातनं डोक्यातनं काढून टाकायचे आहेत. त्यानंतर आपल्या रोम बघा, रोम म्हणजे वॉन्डर, ट्रॅव्हल, भटकणे, फिरणे. ब्रायटन युअर रोड, हिअर इट मीन्स म्हणजे इकडे याचा अर्थ आहे मेक यू फील हॅपी अँड चिअरफुल. लायटन युअर लोड, हिअर इट मीन्स मेक युअर वरीज ऑर प्रॉब्लेम स्मॉलर. तुमचे चिंता काळज्या आहेत त्या आपल्याला काय करायचे आहेत, हलक्या करायच्या आहेत, कमी करायच्या आहेत. आता बघा आपल्याला ह्याचे जे वेन यू हॅपीचे मिनिंग्स बघा. तुम्हाला मी कविता जेव्हा समजावली तेव्हा सांगितले. क्लॅप म्हणजे काय, स्ट्राईक हँड्स म्हणजे टाळी वाजवणे. नो म्हणजे काय आहे, म्हणजे माहिती असणे किंवा बी अवेअर ऑफ, ओळखणे.
किंवा माहीत असणे. रिअली, रिअली म्हणजे खरोखर, इन फॅक्ट खरोखर, वस्तुता. वॉन्ट म्हणजे नीड म्हणजे गरज आहे. रिक्वायर्ड म्हणजे नीड वॉन्ट ची गरज असणे. शो म्हणजे दाखवणे. बघा तुम्हाला प्रत्येक शब्दाचा अर्थ का सांगितला जातो, कारण आपल्याला ते एकदा शब्दाचा अर्थ समजला का इंग्रजीतले प्रत्येक प्रश्नाची उत्तरं लिहिणे देखील सोपं जाते. सिंग युअर वे होम म्हणजे सिंग ऑन द वे, मार्गाने जाताना. त्यानंतर टू बी हॅपी म्हणजे ग्लॅड, आनंदित राहा. इकडे बघा एक शब्दाचा पुन्हा अर्थ दिलेला आहे, म्हणजे हॅपीला ग्लॅड देखील म्हणतात, जॉय, कळलं का? हां, डिलाईट, असे अनेक असे सिमिलर वर्ड्स येतात. किंवा आनंदी राहा. ॲट द क्लोज ऑफ द डे म्हणजेच काय येणार आहे त्याचा अर्थ, दिवसाच्या शेवटी. ड्राय द शॅडोज अवे म्हणजे तुमच्या मनातील सर्व दुःख विचार आहे, दुःखी विचार काढून टाका. रोम म्हणजेच काय, वंडर, ट्रॅव्हल, भटकणे किंवा हिंडणे. त्यानंतर ब्रायटन युअर लोड म्हणजेच काय, तुमचे मन आनंदी उत्साही ठेवा. त्यानंतर लायटन युअर लोड म्हणजेच काय आहे, तुमच्या चिंता समस्या कमी करा. स्माईल म्हणजे हसा, स्मित हास्य, मंद हास्य. नंतर व्हेरेवर म्हणजेच काय आहे, जेथे जेथे जाणे. बघा प्रत्येक शब्दाचा अर्थ तुम्हाला मी लिहायला देणारच आहे, पण तो समजून देखील घ्यायचा आहे. आता बघा आपल्याला प्रश्न दिलेला आहे की मॅच द फॉलोविंग, कॉलम नंबर ए, कॉलम नंबर बी. आता इकडे ए मध्ये काय सांगितलंय, ॲट द क्लोज ऑफ द डे म्हणजे काय आहे बरं, आता तुम्हाला सांगितलं. क्लोज ऑफ द डे म्हणजेच काय, याचा अर्थ काय होणार आहे बघा, तुम्हाला समजतं असेल तर. डे क्लोज म्हणजे काय होणार आहे, बरोबर. किती जणांना समजलं? वा, बहुतांशी सर्वांनाच समजलेलं आहे. ॲट द एंड ऑफ द डे. त्यानंतर दुसरं बघा, ड्राईव्ह द शॅडोज अवे. याचा अर्थ आता आपण काय बघितलं बरं, सांगा बरं. येस, बघा काय होणार आहे बघा, बरोबर. रिमूव्ह ऑल सॅड थॉट्स फ्रॉम द माइंड. डोक्यातनं सगळे हे दुःखी विचार काय करायचे आहेत, रिमूव्ह करायचे आहेत, काढून टाकायचे आहेत. तिसरं आहे आपलं बघा, लायटन युअर लोड. आता तुम्हाला कवितेत समजलेलं असेल म्हणजे काय बरं, लोड आपला कमी करणे म्हणजे काय बघा, मेक युअर वरीज स्मॉलर म्हणजे तुमची जी चिंता आहे काय होणार, करायच्या आहेत, काय करायच्या आहेत, कमी करायच्या आहेत. बघा मुलांनो, तुम्हाला हा स्वाध्याय आहे, त्याचा शब्द आहेत जे समजले पाहिजे. हां, त्याचा अर्थ स्वाध्याय तुम्हाला स्वतः लिहिता आला पाहिजे. आता फाइंड द रायमिंग वर्ड्स फ्रॉम द हे सेकंड सॉन्ग. दुसऱ्या सॉन्गमधून आपल्याला रायमिंग वर्ड्स. दुसरं आपलं सॉन्ग कोणतं आहे, सिंग युअर वे होम. बघा आता बघा, सिंग युअर वे होम ॲट द क्लोज ऑफ द डे. सिंग युअर वे होम, ड्राय द शॅडोज अवे. डे अवे म्हणजे समान उच्चाराचे येतात, त्यालाच यमक जुळणारे शब्द त्यालाच म्हणतात रायमिंग वर्ड्स. मग असे आपण शोधून लिहायचं आहे. आणि तुम्ही कविता जर घेतली वाचायला तर ताबडतोब आपल्याला ते शब्द समजतात. स्माईल एव्हरी माईल, फॉर व्हेरेवर यू रोम, इट विल बी ब्रायटन युअर रोड. बघा बघा, रोम आलेला आहे. आता ह्याच्यामध्ये माईल बरोबर कोणता वर्ड येईल बरं, बरोबर स्माईल. असे तुम्ही यमक जुळणारे शब्द शोधायचे आहेत आणि लिहायचे आहेत. तुम्हाला ही कविता समजली असेल, ह्याचा स्वाध्याय समजला असेल, कवितेचं गायन देखील समजले आहे. तर मुलांनो, कविता 2 वेळा अशी तुम्ही गा घरी. आणि त्याचबरोबर आपल्या इंग्रजीच्या वहीमध्ये सुंदर हस्ताक्षरामध्ये कवितेचं नाव लिहायचं. त्याचबरोबर कविता सुंदर हस्ताक्षरात लिहायची आहेत. आणि तुम्हाला ह्याच्यावरचा जो काही अभ्यास पाठवला जाईल तो व्यवस्थित पूर्ण करायचा आहे. समजलं? धन्यवाद मुलांनो.